우리 교회학교 친구들하고 함께 예배드리기 때문에 저도 우리 젊은 목회자들 하는 것처럼 동영상을 하나 준비를 했습니다. 내 얘기만 들으면 졸리고 피곤할 수 있을 테니까 교회학교 친구들 영상 하나 보고 그리고선 자도 돼요. 편안하게 목사님하고 있을 땐 편안하게. 하지만 졸다가 들려지는 것이 있으면은 아멘으로 받으시고 그러면 되겠습니다. 이 영상 딱 3분짜리예요. 리더십에 관한 영상입니다. 보시고 근데 그냥 보면은 이해가 하나도 안 돼요. 영어로 얘기를 하고 있기 때문에 자막이 나오는 것을 굉장히 빠르게 자막이 지나가더라고요. 그러니까 자막을 뚫어지게 요 3분 동안은 졸지 말고 자막을 뚫어지게 보면서 뭔 얘기를 하고 있는가? 무엇이 리더십인가? 저는 그것을 믿음이라는 단어하고 연결시켜 보고 싶어서 이 영상을 봅니다. 그러니까 함께 이제부터 영상을 보겠습니다. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts, 3 is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So, first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that at TED. Thanks. 감사합니다. 저도 어려운 영어를 계속해서 집중해서 볼 수 있으신 여러분들께 감사를 드립니다. 본문 말씀은 히브리서 11장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 히브리서 11장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분 한 절 교독하시고 세 번째 3절 말씀은 한 마음으로 합독합니다. 제가 먼저 시작합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요
보이지 않는 것들의 증거니 다 같이 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 아멘. 오늘 이 말씀 가지고 믿음의 눈으로 사는 자 바로 당신입니다. 그런 사람이 아무도 없네. 믿음의 눈으로 사는 자 바로 당신입니다. 네. 누군가 아멘 하신 분 속에 그게 진짜 믿음이라면은 그런 은혜가 넘쳐날 줄로 믿습니다. 제가 왜 믿음이라고 하는 주제를 가지고 말씀을 나누면서 오늘 이 영상을 보았는가? 이 영상이 결국은 믿음에 관한 것이라는 생각을 했기 때문입니다. 영상의 내용은 이해가 다 되세요? 솔직히 나 이거 여러 번 봤어요. 이거 이해하려고. 근데 한 번 보고서 다 아신다니까 대단들 하십니다. 이게 이해가 안 되더라고. 처음에는 자막이 빨리 지나가고, 그리고 자막 보려고 그러면은 이 화면에 있는 동작들이 안 보이고, 그래서 제가 다 이해를 해야 될 것 같아서 한 3번 계속해서 반복해서 봤었어요. 내용은 이런 것입니다. 한 사람이, 많은 사람들이 그냥 앉아서 해변가에 있는데 한 사람이 나와서 우통을 벗고서 막 춤을 추는 거예요. 멋대로. 춤추는 것을 다 지켜보고 있어요. 무슨 생각을 할까요? 저 웬 또라이? 저 뭐 하는 거야? 이렇게 생각들을 하고 보고 있는 것입니다. 그 사람은 그러니까 대단한 사람이에요. 그러니까 이유 없이 그러지 않았을 거 아니에요. 뭔가 이유가 있었을 거라 말이죠. 자기가 생각하는 뭔가를 위해서 그렇게 했을 거라 말이죠. 그 사람이 그렇게 우통을 벗고 그렇게 했어요. 처음에 사람들이 다 보고 가만히 있었습니다. 속으로 별별 생각들을 다 했겠죠. 그런데 그 다음 한 사람이 뛰어나왔어요. 그 사람은 우통은 벗지는 않았지만 나와서 같이 춤을 추면서 같이 이상한 행동을 합니다. 그때까지만 해도 저건 또 뭐야? 아마 그랬을 것입니다. 그런데 그 사람과 둘이서 그렇게 하고 있다 보니까 나머지 2명이 또 나오게 됩니다. 그러니까 그때부터는 이상한 사람이 아니라 집단이 되어진다라고 얘기를 합니다. 집단이, 단체가, 복수가. 그리고 그렇게 시작해서 움직이기 시작하니까는 사람들이 한둘 붙기 시작하더니만은 어느새 앉아있는 사람들, 쟤네들은 뭐야? 앉아있는 사람들이 이상한 사람들이에요. 모두 나와서 춤을 추고 있는 사람들이 정상인 거예요. 그러니까 비정상이 정상이 되기까지의 과정이죠. 그러면서 그것을 리더십으로 표현을 했습니다. 처음 우통을 벗고 뛰어나가서 모두가 보고 있는데, 지금 여러분들처럼 모두가 보고 있는 자리에서 제가 우통을 벗는 것입니다. 식스팩도 없고 배가 나온 제가 여기서 우통을 벗고 만약에 춤을 춘다고 생각해 보십시오. 그럼 우리 목사님이 좀 이상하구나. 안 그래도 조금씩 이상하다고 생각했었는데 이제 완전히 갔구나. 이렇게 생각들을 할 수 있을 것입니다. 그런데 나중에 모든 사람이 나와서 여기에서 그러고 있고 앉아서 있는 사람이 몇 사람이 있다. 그러면 앉아있는 사람이 더 뻘쭘해질 것입니다. 그런데 그렇게 될 수 있도록 하기 위해서 첫 번째, 여기에서 이유와 목적 때문에 그렇게 옷을 벗고 뛸 수 있는 그런 용기와 배짱이 있어야 한다는 것입니다. 그걸 뭐라고 한다고요? 믿음이라고 하는 것입니다. 한 사람이지만 이 사람이 그런 행동을 할 때는 그냥 아무 생각 없이 하면 그건 진짜 미친놈이라고 하는 것이고, 어떤 의식 속에서 분명한 가치와 목적을 가지고 이유 있는 행동으로서 그렇게 한다면은 그 행동은 믿음으로 말미암아서 되어진 행동이라는 것입니다.
그런데 다른 사람들의 눈에는 그 가치와 목적과 이유를 보지 못하는 가운데 그 행동만 보게 될 때는 믿음이 아니라 미친 짓이라고 보여진다는 것입니다. 그런데 누군가가 그 미친 짓을 하는 사람이 왜 저렇게 하는지에 대해서 이해가 되어지기 시작해서 아, 이거였구나 생각하고 다른 사람들에게 관심과 신경을 끄고 앞에서 움직이는 이 사람을 따라서 뛰어나와서 같이 춤을 추는 한 사람이 있습니다. 오늘 잠깐 소개했던 이 강사는 앞에 뛰어나온 사람의 용기와 믿음도 대단하지만 이 사람이 뛰어나고 탁월한 리더가 될 수 있도록 그 발단이 된 사람은 사실은 우리가 눈여겨봐야 할 사람은 두 번째 뛰어나온 사람, 세 번째 뛰어나온 그들이라는 것입니다. 초기 추종자들. 이 사람은 확실한 믿음 속에서 미친 짓을 했지만은 그 사람들은 이 사람의 행동을 보면서 이 사람을 믿고서 미친 짓에 따른 것입니다. 그렇기 때문에 이 사람을 믿는, 그리고 이 사람이 가치로 여기는 것이 무엇인지를 알고 믿는 그 믿음이 수반되기 때문에 두 번째 추종자들이 나온다는 것입니다. 그러니까 리더십을 리더십되게 하는 것은 그 리더의 믿음이라고 하는 것이, 신뢰라고 어떤 분명한 신념이라고 하는 것이 있어야 하고, 첫째. 그리고 두 번째로 그 사람을 리더 될 수 있도록 하려면은 누군가 그 신념과 그 신뢰 속에서 움직이는 것의 가치를 알고서 함께 움직여주는 또 다른 이 사람과 이 사람의 가치를 신뢰해 줄 수 있는 믿음이 있는 사람이 있을 때 가능하다는 것입니다. 이런 것들이 확장되어져 가면은 조금 지나면은 이 모두가 믿음의 운동 가운데서 함께 움직일 수 있는 믿음의 공동체가 되어질 수 있다는 것입니다. 우리 교회학교 어린이들 다 이 영상 보고 제가 지금 설명한 것에 대해서 이해가 되나요? 우리 우주 이해가 돼요? 진짜지? 네가 이해되면 다 이해하고 있는 것이니까. 우주 이해하는 거 맞니? 오케이. 성은 이해했어? 주는 이해했어? 엄마 옆에 있으니까, 엄마는 이해했으니까 물어봐라. 제가 예전에 기억이 납니다. 초기 멤버들이 있을 때 위건사님, 제가 철야 때 그때는 뭐 수요 예배 때도 제가 거의 뭐 개그맨 수준으로 말씀을 전했었어요. 기억하시는지 몰라요. 그래서 제 개그를 보려고 많은 다른 교회 분들도 수요 예배에 아주 꽉꽉 차서 은혜스러운 개그를 했었는데, 금요 기도회도 그랬어요. 금요 철야도 정말 뭐 소문 나서 우리 성도들이 아니라 주변의 다른 교회와 다른 분들이 굉장히 많이 와서 예배를 드렸었어요. 기억나시죠? 네. 제가 그때 이런 게임을 하자고 했었습니다. 사치기 사치기 사뽀뽀, 사치기 사치기 사뽀뽀, 사치기 사치기 사뽀뽀, 사치기 사치기 사뽀뽀. 그러면 이 게임은 어떻게 하는 거죠? 예, 제가 하면은 그 다음 사람이 따라하고 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 따라하는 것이죠. 그렇죠? 그런데 제가 나중에 따라하고 있는데 사치기 사치기 사뽀뽀 이렇게, 그럼 다음 사람이 에이 이걸 어떻게 해요? 창피하게 이렇게 안 한단 말이에요. 그러면 그 게임이 끝나버리겠죠. 그런데 누군가 좀 망측스러운 행동일지 몰라도 누군가 계속해서 그걸 따라하죠. 게임이니까 따라줘. 그러면 그 게임이 계속 돌아가겠죠. 믿음이라고 하는 것은 사치기 사치기 사뽀뽀 같은 게임과 같은 것이다. 그래서 첫 번째 주자가 참 중요하기도 한 거예요.
그 첫 번째 주자가 중요하고 첫 번째 주자를 잘 따라가야지 돼요. 따라가는 것이 또 믿음이에요. 첫 번째 주자가 누구예요? 저도 좀 그런 쪽에 속해 있어요. 제가 하는 짓은 이해하기 어려운 것들이 참 많습니다. 믿음의 눈으로 봐주지 않으면은 이해하기도 어렵고 따라가기도 어렵습니다. 그런데다가 따라가다가 어려운 일까지 만나니까 그것을 따라가는 게 더 어렵다라고 생각할 수도 있겠죠. 그런데 아직도 저는 믿기를 제가 믿고 가는 것이 제가 믿음으로 걷는 걸음이 확실하다고 믿고 있습니다. 저는 여의도에서 순천으로 나올 때 순천에 아는 사람 한 명도 없고 성도 한 명도 없고 교회도 없고 허허벌판에 저 혼자서 그냥 내려왔습니다. 그곳에 저를 보장해 줄 수 있는 많은 조건들이 있었지만 그냥 내려왔어요. 제 마음속에는 내가 하는 것은 하나님의 일인데 하나님과 함께라면은 그것으로 충분하지 않겠는가라는 단순한 생각밖에 없었습니다. 하나님과 함께라면 됐지. 그리고 감사한 것은 하나님이 나와 함께 하시다라는 믿음이 있었습니다. 첫째, 하나님이 나와 함께 하시면 되지. 아멘. 여러분의 것이 되길 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님이 나와 함께 하시면 되지. 두 번째로, 하나님이 나와 함께 하신다 라는 두 가지 믿음 갖고 그냥 왔습니다. 그리고 성도가 한 10명, 13명, 20명을 넘지 않았을 때 이 땅을 구입하고서 이 성전과 옆에 희망성전을 지었습니다. 10명, 20명이면 희망성전으로 충분한 사이즈예요. 그런데 이 성전을 지었습니다. 돈이 있었느냐? 돈이 한 푼도 없었습니다. 근데 그렇게 했어요. 그리고 이 두 동만 있다가 화장실 있고 그랬는데 성도님들이 조금씩 늘어나면서 방이 필요한 거예요. 방이. 그래서 방을 붙이기 시작했어요. 그래서 옆에다 방을 하나 붙이고 또 이쪽에 붙이고 그러다 보니까는 방이 몇 개가 늘어났어요. 그래서 맨 마지막 방이 지금 새가족실이 되나요? 그리고 그 옆에 자료실이 있죠. 그것을 지었어요. 그것을 지을 때도 그때 김재기 집사님이 지어주셨어요. 지을 때 아시다시피 지금 여기 바로 옆에가 기쁨성전이죠. 기쁨성전이 없었어요. 땅이 푹 꺼져가지고 여기서 여기 내려가는 게 아니라 여기서 한 5m 떨어져 있을 정도로 푹 꺼진 땅, 그리고 다 버려진 땅, 쓸모없는 땅, 그리고 바로 옆에는 철도가 있고 열차가 지나가고 있는 그런 땅, 아무도 거들떠 보지 않는 땅. 그런데 거기에다가 제가 이쪽으로 나갈 수 있는 문을 만들려고 그랬어요. 저런 문을 여기다 만들려고 그랬어요. 그랬을 때 집사님이 그렇게 말씀하셨어요. 목사님 말씀하시니까 문은 만들긴 만들겠습니다. 이게 20만 원인가 얼마인가 더 들어가는데 이거 문 열면 떨어져서 낭떠러지로 떨어지는데 이 문을 왜 만들어야 됩니까? 말이 안 되는 얘기죠. 왜 만들어야 됩니까? 이 문을 열고 이제 우리가 가서 예배드리러 갈 수 있는 그런 날이 올 것입니다. 그러니까 이 문을
만들어 놓으십시오. 말도 안 되는 얘기였고 그 당시 불가능한 얘기였는데 그냥 제 말을 믿어주고 그냥 만들었어요. 그리고 난 다음에 어느 날 보니까 이 땅을 우리가 구입하게 되어졌고, 그리고 땅이 메꿔지고 이곳에 기쁨 성전이 서고, 우리는 그곳으로 그 문을 열고 들어가서 기쁨 성전으로, 그리고 땅 밟기를 하면서 여기를 돌았습니다. 모르는 사람들은 그냥 그 문을 통과하면서 걷지만은 저는 이것이 믿음의 문이라고 생각하는 것입니다. 사람들의 일반적인 눈에는 보이지 않는 것입니다. 근데 믿음으로 보는 사람의 눈에는 보이는 것입니다. 제가 먼저 이렇게 하는 것이죠. 근데 김재기 집사님이 뭔진 모르지만 저를 믿어주고서 문을 만들어 준 것입니다. 그랬더니 수많은 사람들이 그 문을 통과해서 예배를 드리고 중보기도를 하며 땅 밟기를 하면서 그 땅을 밟고 지나갈 수 있는 그 문을 통과하게 되는 것입니다. 여기까지 온 걸음이 그러했습니다. 일일이 다 그것만 얘기하다가 이 시간이 끝날 수 있기 때문에 특별히 우리 교회학교 어린이들이 있어서 제가 그냥 얘기를 합니다. 이 안의 내용을 깊이 얘기하기보다는, 요번에 어제 일본에서 27년 동안 선교사로 계셨던 선교사님이 오셔서 저희들에게 하나님 주신 마음을 나누어 주셨죠. 그분이 여기 이 자리에 서는 것 자체가 실상이고 증거이고 기적이라고 저는 믿습니다. 일본에서 집회가 10월 13일부터 나흘 동안 4번에 걸쳐서 예배가 있습니다. 그게 무슨 갑자기 전에서부터 정해진 게 아니라 갑자기 생겨난 겁니다. 여름 캠프 하는 가운데 하나님이 저에게 마음 주셨어요. 그래서 마지막 헤어지는 날 목회자들하고 일본에 오신 선교사님 부부하고 모여서 사역자들하고 식사를 하는 시간이 있었습니다. 그 자리에서 제가 하나님 주신 마음 나눴어요. 하나님께서 내게 마음 주시는데 이 찬양팀과 함께 일본으로 가서 연합 예배를 드리는 것을 말씀하십니다. 그러니까 10월 달에 내가 일본으로 가겠습니다. 일본에서 연합 예배를 드릴 테니까 준비해 주십시오. 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 이제 저는 말만 하면 되는 사람이잖아요. 근데 그렇게 얘기하면은 믿음으로 따라주는 사람들이 있어야 합니다. 그게 실무자들이죠. 실무자들 입장에서는 아무래도 현실이 있으니까 계산을 하게 되고 다 따져보게 되거든요. 따져보니까 불가능하다는 것입니다. 왜냐하면 일본은 적어도 6개월에서 1년이 예비 시간이 있어야지 서로에게 피해도 안 주고 피해도 받지 않고, 그리고 굉장히 예의 범절을 따지고 어렵게 느끼게끔 안 하려고 그분들의 문화 자체가 그래요. 그런데 갑자기 뜬금없이 그렇게 얘기하는 것도 그게 예의가 아니고, 그리고 그분들이 그런 얘기를 들었을 때 할 수 없다는 것입니다. 6개월에서 1년, 길게는 좀 큰 연합사역을 하려면 2년 전부터 얘기하고 기도하고 준비하고 이렇게 해야지 연합사역이라는 것입니다. 그런데 지금 2달 남았는데, 제가 8월 첫째 주에 이런 얘기를 했었거든요. 2달 남았는데 무슨 수로 그게 가능합니까? 더군다나 제가 일본에 한 사람 한 사람 전도해서 만날 테니까 나한테 전도할 사람들을 붙여달라고 한 게 아니라 한 교회 한 교회 목사님들을 만날 테니까 일본 목사님들을 만나게 해달라는 것이었거든요. 일본 아는 사람이 누가 있어요? 일본 목회자들을 아는 사람이 누가 있어요? 그런데 일본에서 연합 집회를 하겠다고 그러는 게 말이 됩니까? 사역자들조차도 다 이건 안 됩니다. 그리고 일본에서 오래 선교했던 선교사님도 이건 일본 정서에 안 맞고 지금 여건이 안 됩니다. 모두가 안 된다고 얘기를 했어요. 제가 그랬어요.
안 된다는 얘기는 누구나 다 할 수 있습니다. 지구의 65억 인구도 다 내 앞에서 이렇게 얘기했을 때 안 된다고 얘기할 것입니다. 내가 원하는 것은 안 되는 거 알지만 믿고 따라주고 순종해서 무조건 가서 요만한 끈만 있고 가능성만 요만큼만 보이면은 누구든지 가서 두들겨서 그들에게 한번 두들겨 봐 주십시오. 순종으로 두들겨만 봐 주십시오. 왜냐하면 하나님이 내게 마음 주셨고 믿음 있고 그러니까 이렇게 해야 되겠는데 나는 여기 있고 그걸 실제 이룰 수는 없으니까 내 머리통밖에 없는 사람, 눈으로 보고 귀로 듣고 입으로 얘기하는 것밖에 할 수가 없는 사람, 그게 비저너리 제가 가지고 있는 은사거든요. 저는 보고 얘기를 한단 말이죠. 그러면 손과 발이 누군가가 있어서 그것을 인정하고 믿어주고 걸어주는 누군가 움직임이 있을 때 머리통이 같이 움직여질 수 있고 그러면서 한 걸음씩 걸어 나갈 수가 있고 그게 행동이 될 수 있다고 생각합니다. 그런데 안 된다고 얘기를 하니까 제가 가슴에 불이 났어요. 안 된다고 그러지 말고 제발 두들겨만 다 달라고. 그랬더니 그래도 감사하게 머리로는 안 된다라고 생각해서 그렇게 말하지만은 현장에 가서는 두들겨 주셨어요. 그 두들김이 정말 작은 두들김이었는데 그리고 제가 얼마 전에 목회자들하고 가지 않았습니까? 가서 한 분 한 분을 만난 거예요. 근데 만난 모든 사람이 다 함께 예배하겠다고. 그래서 4번의 예배, 우리 본교회까지 5번의 예배를 드리게 되어졌어요. 가서 제가 무엇을 어떻게 할지는 모르겠어요. 가서 설교를 준비도 안 해요. 왜냐하면 설교를 하러 가는 것이 아니기 때문에. 하나님이 마음 주셨으니까 하나님이 뭔가 하실 게 있겠지 라는 믿음이 있어요. 그냥 가는 거예요. 이번 일도 똑같은 거예요. 사실 쉐카이나 기도회, 브라이드 워십, 그 다음에 브라이드 캠프, 이거 우리 안에 있던 겁니까? 없던 거죠. 그거 한다고 그랬을 때 가능하다고 그랬습니까? 다 불가능하다고 그랬죠. 안 된다고 그랬습니다. 그런데 감사하게도 순종해 주신 분들을 통해서 여기까지 왔어요. 그래서 누가 함께 예배를 드려도 정말 이 예배팀 귀하다. 정말 하나님의 임재 가운데 예배할 수 있다. 이런 고백을 할 수 있는 그런 예배를 드릴 수 있게 되어졌어요. 언제나 믿음이라고 하는 것은 보고서 움직이는 것이 아니라는 것입니다. 믿음이라는 단어가 사용되어지는 곳은 전제되어지는 것은 보이지 않는 것이라는 것입니다. 전혀 보이지 않는데 그것을 보는 것입니다. 보이지 않는데 볼 수 있는 눈이 있다면 그것을 믿음의 눈이라고 하는 것입니다. 그런 믿음의 눈이 있기를 간절히 소원합니다. 믿음에는 2가지가 있습니다. 하나는 신념으로서의 믿음입니다. 또 다른 하나는 진짜 우리들이 얘기하는 믿음입니다. 2가지 믿음이 있습니다. 신념으로서의 믿음도 믿음입니다. 제가 표현하는 표현으로 하자면은 혼으로 하는 믿음입니다. 내 생각과 내 감정과 내 의지를 총동원해서 혼으로 하는 믿음입니다. 일반 세상 사람들이 믿는다라고 하는 것은 그런 것입니다. 그리고 종교적으로 믿는다라고 할 때도 그런 것입니다. 은행에 가서 돈을 맡기는 것은 내가 도둑이 들어올까 봐
두렵고 떨리는 마음으로 이 돈을 너무너무 소중히 여기는데, 그런데도 은행에다가 덥석덥석 그 돈을 갖다 주지 않습니까? 이유는 무엇입니까? 은행은 내 돈을 안 떼어먹는다, 이자를 붙여준다 라는 공식적 믿음이 있기 때문입니다. 이런 것들을 믿음이라고 하는 것입니다. 그리고 나는 이렇게 열심히 공부하고 앞으로 이렇게 훌륭한 사람이 되고 내가 이렇게 살아야지, 잘 살아야지, 성공해야지, 그리고 그것을 막연하게 꿈만 꾸는 것이 아니라 그것을 실제라고 생각을 하고 최선을 다해서 공부하고 노력하고 수고하고 땀을 흘리고 대가를 지불해서 결과를 만들어낸다면 그건 믿음인 것입니다. 그럼 난 이렇게 될 것이라고 믿고 끝까지 그렇게 하는 걸 뭐라고 하는가? 또 다른 말로 신념이라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 긍정적인 생각, 긍정적인 믿음을 가져라, 이런 것들은 이게 신앙에 속한 믿음일 수도 있고 혼에 속해 있는 믿음일 수도 있다는 것입니다. 그러면 혼에 속한 믿음, 믿지 않는 사람들, 그러니까 예수 그리스도를 생명으로 취하지 않은 사람들도 신념으로 믿고 살아갈 수가 있고 그 신념대로 되어지는 열매를 맛볼 수도 있습니다. 그것과 우리들이 얘기하고 있는 믿음과의 차이는 무엇인가? 우리들이 믿는 믿음은 영에 속한 부분이라는 것입니다. 우리들이 얘기하는 믿음은 하나님의 자녀들만 할 수 있는 것이라는 것입니다. 우리들이 믿는 믿음은 예수 그리스도의 생명을 취한 자만 할 수 있는 믿음이라는 것입니다. 그래서 이 세상 사람들이 하는 것과 비슷하지만은 전혀 다른 것이라는 것입니다. 세상 사람들은 이 세상의 신념과 가치를 가지고 이 세상의 성공을 위해서 움직이는데 믿음을 사용합니다. 근데 우리들은 우리의 믿음의 근거는 하나님의 말씀인 것입니다. 우리의 믿음의 대상이 하나님이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 우리의 믿음의 대상입니다. 그래서 그 하나님의 말씀이 우리 믿음의 근거입니다. 그러니까 내가 믿습니다라고 할 때는 하나님이나 하나님의 말씀에 근거해서 그 말씀을 붙잡고 믿는다고 할 때 그 믿음이라고 얘기합니다. 그런데 이 말씀과 상관없이 제가 여의도 시절에 청년들을 맡았을 때가 있는데 우리 청년들 중에서 믿습니다 하고 저한테 와서 자신의 믿음에 대한 얘기를 고백하는 청년들 중에 우리 청년 중에 쟤 있잖아요. 쟤랑 나랑 결혼할 거예요. 응? 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. 제가 그렇게 믿고 있습니다. 금식하고. 그건 뭐예요? 믿음이에요. 어디에 속한 믿음이에요? 혼에 속한 믿음이에요. 그게 영에 속한 믿음이 되려면은 하나님의 말씀인가? 성경에 쟤랑 결혼해라 이런 말씀은 없어요. 근데 그게 하나님의 뜻인가? 그 하나님의 뜻이 되려면은 최소한도 이런 경우에는 쌍방간에 동일하게 하나님 말씀하셔요. 근데 이쪽에서 얘기 안 하는데 이쪽에서 혼자서 그렇다라고 하고서 그렇게 그건 믿음으로 되어지는 것이 아니에요. 그건 내가 좋아하는 내 감정인 것이에요. 잘못하면 그게 믿음이 스토커가 되는 거예요. 그래서 하나님은 하나님의 말씀에 근거한 믿음을 갖고 살기를 원하셔요. 그리고 하나님 때문에 믿을 수 있는 믿음을 갖기 원하셔요. 오늘 본문에는 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 그랬어요. 그러니까 믿음이라고 하는 것은 뭔지 바라는 것이 있는 거예요. 그렇죠? 그 바라는 것이 있는데 그 바라는 것이 실제라고 받아들이고 있는 상태인 것이에요. 이거는 지금 영이 속한 거, 혼에 속한 거 구분하지 않습니다. 예? 믿음이라고 그냥 우리가 일반적으로 생각하고 있는 믿음이라고 하는 것은 내가 뭔가를 바라고 있는 것이 있다는 거예요. 근데
바라고 있는 것인데 바라고 있는 것이 실제가 됐다라고 받아들이는 상태란 말이에요. 그걸 믿음이라고 한단 말이에요. 그리고 보지 못하는 것의 증거래요. 보여지지 않아요, 절대. 내가 믿습니다라고 할 때 그 믿는다라고 하는 그 무언가가 있다면은 그거는 지금 눈에 보이는 것이 아니라는 것이에요. 근데 생각해 보세요. 우리는 나한테 보여줘. 그럼 내가 믿을게. 나한테 증명해봐. 그럼 내가 믿을게. 다 그렇게 얘기를 하죠. 그건 믿음, 그래서 믿는 건 믿음이 아니에요. 그 사실을 사실로 인정하는 거지 그게 무슨 믿음이에요. 그렇죠? 믿음이라고 할 때는 보이지 않는 것이라는 거예요. 그래서 3절에 보면 뭐라고 얘기를 하고 있어요? 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다. 자, 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 것을 안대요. 저 지금 우리 눈에 보이는 것이 있어요. 뭐 지금 이 보이는 것, 아까 기쁨 성전. 저 기쁨 성전이 아까 있었어요? 없었는데 지금은 있어요. 그렇죠? 근데 여러분들은 지금 기쁨 성전에 왔다 갔다 하니까 이게 믿음으로 되어졌다는 걸 모르잖아요. 근데 저기 기쁨 성전으로 들어갈 수 있도록 하는 믿음의 문을 만들어 놓은 것이 있다는 얘기를 듣고 나니까 아, 이게 믿음으로 되어진 것이구나라고 생각하죠. 이게 작은 것이에요. 천지 만물, 우리가 보고 있는 해와 달과 별과 지금 우리가 보고 있는 나무와 뭐 모든 산과 눈에 있는 모든 것들, 보여지는 것들, 이게 지금 보여지니까 아, 이게 있구나라고 하는 거예요. 사람들은 있는 것을 갖고 있는 것을 증명하려고 해요. 그런데 지금 우리 눈에 보여지는 것은 원래 예전에는 없었다는 거예요. 없는 건데 있게 된 거예요. 무엇으로? 무엇으로? 하나님의 말씀으로 되어진 것이에요. 그러니까 하나님은 말씀하시는 것이 그냥 말씀하고 있을 때 그냥 그게 믿음이야. 하나님은. 그렇죠? 그냥 그래서 말씀하는 것이 100% 믿음이라서 그냥 그것이 그대로 되어지는 거예요. 그렇죠? 왜? 하나님은 전지전능하시니까 다 알고 계셔요. 전지하시고 전능하셔요. 다 알고 계시고 다 할 수 있으셔요. 그 하나님이셔요. 그렇죠? 맞아요? 그 하나님이 누구예요? 우리 아버지래요. 우리는 그 하나님을 믿는데요. 그 여러분이 믿는 하나님, 그 하나님 맞아요? 말씀으로 천지 만물을 창조하신 그 하나님을 여러분은 믿으세요? 우리가 믿는 믿음은 그 하나님을 믿는 믿음이라는 거예요. 자, 그런데 이제 여기서 구분하고 싶은 것이 있어요. 내 믿음이 진짜 믿음인가 아닌가? 이것은요, 믿음의 첫 번째, 너희가 믿음으로 믿음에 이르게 하나니라고 할 때 첫 번째 믿음은 구원받는 믿음이에요. 이 구원받는 믿음이 있어야지만은 예수 그리스도의 생명이 내 안에 들어와서 내가 혼으로 살고 있는 육체의 생명에서 영으로 사는 영의 생명을 가진 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그래서 혼의 생명을 갖고 육으로 사는 사람과 영적인 생명을 갖고 하나님의 자녀로 사는 삶과 여기 똑같이 있어도 겉은 똑같아요. 근데 다른단 말이에요. 그러니까 엄마 아빠가 준 생명만 갖고 사는 사람이 있고 하나님이 주신 생명을 갖고 사는 사람이 있다니까요, 이 세상에는. 근데 하나님의 생명을 갖고 사는 사람들이 하나님을 믿기 때문에 하는 믿음을 믿음이라고 한다는 거예요. 근데 혼을 가지고 엄마 아빠의 생명을 갖고 신념을 갖고 믿음이라고 생각하고 그것도 똑같이 볼 때는 믿음이죠. 이렇게 사는 사람은 이걸 신념이라고 얘기를 해야 된다는 거예요. 똑같이 믿음이라는 단어로 쓰면은 사실은 정확하게 구분이 안 된다는 얘기예요. 이해가 되셔요? 예. 그러면 제가 질문하고 싶은 것이에요. 첫째 질문은 나는 예수 그리스도의 생명으로 구원받아서 하나님의 자녀가 되어졌는가 하는 것이에요. 제가
놀라고 있는 것은, 저는 요새 사람들을 만나면은 대상이 목회자가 됐던, 예수를 안 믿는 분이 됐던, 교회를 다니는 분이 됐던, 십자가의 복음과 함께 예수의 생명을 얘기를 해요. 그런데 저를 깜짝깜짝 놀라게 하는 것은, 교회를 다니는 분들이 당연한 것처럼 생각하면서 생명을 얘기할 때 혼돈스러워 하더라고요. 제가 중국에 갔다 공항에서 한 젊은 청년 만났어요. 그 사람 그 축구 에이전트라고, 그래서 우리나라의 축구 선수들을 발굴해서 해외에 있는 그 프로 축구단에다가 연결시켜주는 그런 일을 하는 젊은 분이더라고요. 그래서 2박 3일로 잠깐 일이 있어서 왔다고 그래요. 그래서 젊은 분이 어떻게 그런 일을 할 수 있는지 참 대견스럽다고 그랬어요. 잠깐 만나서 그랬더니 그분이 나는 뭐 하는 사람이냐고. 그래서 나는 좋은 일을 하느라고 돈 쓰러 다니는 사람이라고 이렇게 저를 소개했어요. 그때 궁금해 하더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 사실은 목사인데 선교를 하려고 이곳에 자주 다닌다고 그 얘기를 했더니 이 청년이 목사라고 하니까 괜히 그냥 한마디 하는 거예요. 저도 사실은 교회를 다녔는데 요새는 일이 바빠서 교회를 못 다녀서 좀 죄송스럽고, 이렇게 대부분 그렇게 얘기들을 합니다. 그래서 제가 뭐라고 그러냐면은 교회 나가고 안 나고는 그렇게 썩 중요한 게 아닙니다 그랬어요. 목사가 그렇게 얘기하면 이상하죠. 근데 제가 그렇게 얘기했던 이유는 오늘날 교회라고 하는 것에 대한 본질이 희석되어졌기 때문에 교회 하면은 그래요. 그래서 제가 그랬어요. 교회 나가고 안 나가고는 중요한 게 아닙니다. 제가 중요하게 생각하는 것은 예수를 생명으로 취한 자이냐 아니냐입니다. 이 사람이 그냥 아무것도 아닌 단순한 얘기, 그 얘기 제가 중요하다고 생각하는 그 얘기 한 마디 툭 던졌어요. 얼굴이 확 달라졌어요. 심각해졌어요. 자기는 그렇게 생각을 안 해봤다는 거예요. 교회를 나가고 안 나고 그런 생각을 했지. 그러니까 교회를 다니는 것이 나중에 교회 다니다 보면 천국 가겠지, 구원 받았으니까, 이렇게 그냥 아무 생각 없이 생각하는데, 예수의 생명을 가지고 교회에 있느냐 아니냐 하는 것은 너무 중요한 거거든요. 성경에서는 예수의 생명을 어떻게 받을 수 있느냐? 너희가 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인해서 구원에 이른다라고 했어요. 마음으로 믿어서, 믿음이라는 단어가 여기 나왔어요. 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인해서 구원에 이른다라고 했어요. 그 마음으로 믿는데 뭘 믿어요? 예수 그리스도께서 우리를 위해서 무엇을 하셨는지, 우리를 위해서 하신 그 일이 나를 위해서 하신 것으로 받아들여질 때 그걸 나를 위한 믿음, 구원이라고, 나를 위한 구원을 받아들이는 믿음이라고. 그래서 그 믿음을 통해서 구원을 받고 예수의 생명이 내 안에 들어오는 거예요. 맞습니까? 그런데 예수를 믿습니까? 그럼 예수 믿습니다라고 그냥 두리뭉실 예수 믿습니다라 하는 것과 그 안에는 조금 더 뾰족하게 하면은 절망적인 이 땅에서 죄 가운데서 죽을 수밖에 없는, 그래서 죽음을 향해 달려가고 있는 우리를 위해서 예수님이 십자가에서 죽음의 대가를 지불하고 십자가에 못 박혀 죽을 때 나도 죽여버리고 예수님이 부활하시는 부활의 생명으로 우리를 다시 태어날 수 있도록 길을 열어놓으셨다는 거예요. 내가 절망스러우니까 절망스러운 여기에서 예수의 생명으로 다시 그것을 선택해서 새로운 인생, 새로운 생명으로 다시 태어나서 살겠습니다 라고 받아들이는 것이라면, 예수 믿습니까? 라고 하는 그 말 안에는 이런 것들이 함께 있다라는 말입니다. 그러면은 거듭났다, 우리가 구원받았다라는 말을 그냥 교회 다닌다라는 말이 아니라 거듭났다라는 말이란 말이에요. 중생. 그래서 율법을 다 알고 있는 율법 학자를 가르치는 최고의 학자 중에 학자인 니고데모라고 하는 사람이 성경과 율법을 다 너무 잘 알고 있는 박사였는데
자기가 알고 있는 것으로 구원이 있다라고 생각하지 않았기 때문에 몰래 밤에 예수님 찾아왔잖아요. 어떻게 해야지 구원을 받습니까? 그러니까 알고 있는 지식으로 구원을 받는 게 아니라는 거예요. 교회를 나온다고 구원을 받는 게 아니라는 거예요. 예수 그리스도를 믿을 때 예수의 죽음이 나의 죽음으로 넘기워졌고 내가, 그리고 예수의 부활의 생명으로 엄마 아빠의 생명이 아니라 예수의 생명으로 다시 태어났음을 진짜로 믿고 받아들이는 것이 구원이란 말이에요. 그래서 예수의 생명으로 다시 태어났기 때문에 거듭난다. 중생, 즉 영어로 born again. 본이 뭔지 알죠? 우리 중학생 어린이들 본이 뭔지 알죠? 태어난다라는 말이죠. born again. 그 말은 뭐예요? 다시 태어난다는 말이죠. 그러니까 엄마 아빠의 생명으로 태어난 나는 예수님이 십자가에 죽을 때 죽었다라고 믿고 예수님의 부활의 생명으로 이 생명, 영원까지 가는, 천국까지 가는 이 부활의 생명으로 나는 이 생명으로 다시 태어났다. 이거를 받아들이는 거예요. 그럴 때 이것을 믿는 이 믿음이 예수의 생명, 영원히 죽지 않고 천국으로 가는 부활의 생명이 내 안에 들어오는 거예요. 그것을 내 마음으로 믿어야지 된다는 거예요. 그래서 여기서 뭐 결신할 사람 일어나세요. 그래 일어나가지고 결신 따라하면 그 구원이다. 그럼 그 반쪽 맞을 수도 있고 아닐 수도 있어요. 입으로 시인함으로 구원이 있다고 하는데 입으로 시인하는 것만 있잖아요. 정확하게 마음으로 믿는 것이 정확하게 되어져야 된다는 것이죠. 그래서 이 부분이 너무너무 중요한 거예요. 이거 믿으십니까, 여러분? 우리가 믿는다라고 할 때 지금 히브리서 11장은 믿음장이라고 하죠. 그게 믿음의 대표장이란 말이에요. 거기에서 1절부터 3절은 믿음의 대표장 중에서도 믿음의 본질이 무엇인가에 대해서 얘기하고 있는 거예요. 1절, 3절까지는. 그러니까 믿음이 무엇인가라는 본질이라고요. 그럼 우리는 항상 어떻게 얘기를 하냐면은 지금 이 물이 포도주가 될 줄로 믿습니다. 맨 이런 것만 믿음이라고 생각을 해요. 내가 잘 될 줄로 믿습니다. 병이 고쳐질 줄로 믿습니다. 그것도 다 믿음이죠. 그것도 다 하나님의 말씀 속에 있는 것이죠. 그런 것을 믿을 수 있는 믿음 이전에 보이지 않는 것이라고 그러잖아요. 보이지 않는 것. 영에 속한 거란 말이에요. 하나님은 영이시니. 영이신 하나님이 보여요? 보이지 않아요? 안 보이죠? 영이신 하나님이 말씀하시는 그 말씀이 보여요? 안 보여요? 안 보여요. 그래서 사람들이 모르니까 말씀이, 예수님이 육신이 돼서 우리 가운데 와서 우리에게 보여주셨고 말씀으로 성경으로 우리 가운데 왔단 말이죠. 근데 이건 글씨잖아요. 성경 글씨란 말이에요. 안 보인단 말이에요. 이 성경 말씀이 하나도 보이지 않아요. 그냥 그렇다라고 얘기하고 있는 거예요. 근데 그게 사실인가 아닌가를 믿음으로 받아들여야 돼. 보이지 않는단 말이죠. 영에 속한 부분은 보이지 않는단 말이에요. 그러면은 나는 십자가에서 예수님과 함께 죽을 때 죽었다라는 게 보여요? 안 보여요? 안 보이겠죠. 예수님이 부활한 생명으로 다시 태어났다는 게 보여요? 안 보여요? 안 보이겠죠. 그런데 믿는단 말이에요. 보이지 않는데. 그런데 이것을 믿는 사람이 지금 보이지는 않는데 이것을 믿으면은 이 믿음을 가지고 나중에 보이는 것들의 실상이 되어지는, 바라는 것들의 실상이 되어지는 천국에 내가 가 있게 되는 거예요. 내가 부활의 생명으로 다시 부활한 존재가 되어지는 것을 나중에 보게 되는 거란 말이에요. 그러니까 지금은 현실적으로 보이지 않지만은 시제가 미래의 시제이지만은 믿음의 사람은 현재의 시제로 그 상태를 본단 말이에요. 이게 믿음이라니까요. 그러면 내가 죽었다라는 것도 믿어야 된다니까. 죽어 있는 것을 믿어야 돼요. 죽어 있는 것을. 내가 예수의 생명으로 다시 태어나 부활의 생명으로 시작하는 것, 그것도 내가 지금 현재 시제로 믿고 사는 것, 그걸 믿음이라고 그래요. 그러면 이 믿음을 가지고 구원을 받았다라고 할 때 이걸 생명이라고 하는 거예요. 내가 생명을 받은 자가 되는 거예요. 그러고서 교회 생활을 해요. 아니라는 거예요. 교회 생활이 중요한 게 아닙니다, 여러분. 생명을 받았으면 그 다음에는 생명으로 살아가는 법을 배워야 하는 것이에요. 생명으로 사는 것도 무엇으로 사는 거예요? 보이지 않잖아요. 내가 생명 받았다라고 하면 여기에 예를 들어서 여기 하나 이게 딱 있다고 치자고요. 제가 생명 받은 자, 예수를 진짜 생명으로 받아들인 믿음이 있는 사람은 이렇게 돼 있다고 치자고. 구원 받으면 여기 이게 생겨. 그럼 저 사람 구원 받았구나. 이런 게 구원이 아니라는 거예요.
이게 보이지 않는다는 거예요. 이게 아메어사 마페 같은 이게 생명이 있는 게 안 보여요. 그런데 내 안에 있어. 그걸 믿는단 말이에요. 그럼 그 다음에는 내가 기적 베푸는 것을 믿음으로 자꾸 생각하지 말라고요. 그것도 믿음이지만 예수의 생명을 받은 사람은 예수의 능력과 연합됐다고 그랬죠. 예수의 능력과 연합되어 있음을 믿어야 되는 거예요. 그래서 믿음으로 능력 있는 말을 하는 거예요. 그러면 믿음으로 능력 있는 말을 하고 믿음으로 능력 있는 행동을 할 때 그 말과 그 행동이 믿음의 결과를 만들어내서 기적을 만들어내는 거예요. 그래서 손을 얹고 기도할 때 병이 고쳐지는 것이고 입술로 선포할 때 병이 고쳐지는 것이란 말이에요. 이런 것이란 말이에요. 그런데 이런 것만 믿음으로 생각한다고요. 근데 예수의 생명과 연합돼서 예수의 능력에 연합됐다는 걸 믿고 이걸 하는 것처럼 예수의 인격에도 연합되어 있단 말이에요. 우리는 예수의 성품에도 연합되어 있단 말이에요. 현재 시제로 내 성품이나 내가 나타나는 모습은 아주 저 사람 인간성 그래. 그 인간성 그래. 그런 지금 보여지는 인간성은 난 죽은 인간성이고 죽은 나이고 여기에 예수님이 생명이 계시고 예수의 인격과 성품 완벽한 것이 내 안에 있다니까. 그러면 이 성품을 갖고 믿음으로 그분의 성품을 표현해 드리는 거예요. 원래 나는 까칠한 나인데 예수님은 안 까칠하잖아요. 그러면은 내가 이 사람을 만날 때 까칠한 나로 말할 수 있는데 그 나를 이 나는 죽었지라고 한 박자 쉬고 예수님의 아름다운 표현으로서 말을 바꾼단 말이에요. 표정을 바꾼단 말이에요. 그분이 사랑이면 사랑을 표현한단 말이에요. 그분이 용서면 용서를 표현한단 말이에요. 그분이 섬기면 섬김을 표현한단 말이에요. 원래 나는 아닌데 아닌 나는 죽었다라고 믿기 때문에 예수님이 내 안에 계시면 믿기 때문에 예수님의 성품과 인격도 믿음으로 그렇게 표현하고 살아내는 거란 말이에요. 그래서 우리가 믿음이라고 할 때 보이지 않지만은 내 안에 없으니까 없다라고 자꾸 얘기하는데 저는 있다라고 늘 얘기해요. 다 있다라고 그러잖아요. 예수님이 다 이루었다 할 때 다 있다니까요. 그래서 우리 6가지 얘기했잖아요. 처음에 죽음에 연합됐다. 아멘. 부활에 연합됐다. 아멘. 우주 세 번째 뭐에 연합됐다? 승천에 연합됐다. 아멘. 그 다음에 뭐에 연합됐다? 보좌에 연합됐다. 그 다음에 뭐라고요? 성령과 연합됐다. 그리고 재림하신 예수님과 연합되어 있다. 그랬잖아요. 그럼 연합됐다는 건 하나 되어 있다는 말 아니에요. 그럼 믿어야죠. 하나님은 그렇다라고 성경이 말씀해줘요. 성경은 그렇다고 말하잖아요. 그럼 믿어야죠. 저는 우리의 믿음이 제가 이 말씀을 가지고 믿습니다 그러고 아자 하고 이렇게 설교할 수 있어요. 그러면 또 뜬구름을 잡는 것으로 끝나고 또 절망하고 좌절하는 것으로 가는 것을 알기 때문에 정확하게 믿음을 뭔지를 생각하고 싶은 거예요. 믿음은 무작정 안 되는 걸 대기하고 무작정 믿습니다 하면서 내 필요한 것만 채우는 것에 믿음을 쓰는 것이 믿음이 아니라 예수를 드러내는 게 믿음이란 말이에요. 예수로 살아내는 게 믿음이란 말이에요. 예수의 능력을 드러내는 것처럼 예수의 인격을 드러내는 게 믿음이란 말이에요. 그리고 그렇게 예수를 드러내는 삶을 뭐라고 한다고요? 생명으로 사는 삶이라는 거예요. 예수를 생명으로 취했잖아요. 믿음으로. 그래서 다시 태어났다고 그랬잖아요. 그걸 구원이라고 하잖아요. 그럼 구원 받았다, 생명을 받았다. 그 다음에는 구원 받고서 끝나고선 여기서 교회 활동하고 종교 생활하는 것이 아니라 나중에 천국 가는 게 아니라 생명을 받았으면 이제부터는 그 생명으로 살아가는 법을 배우는 거예요. 구원을 이루어가는 삶을 살아가는 거예요. 생명을 받은 자가 생명으로 살아가는 법을 배우는 것이 믿음이 자란다라고 표현하는 것이고요. 그걸 성숙이라고 얘기를 하는 거예요. 믿음이 자라야 돼요. 우리가 믿음이 자라야 돼요. 근데 어떻게 믿음이 자랍니까? 이 얘기를 하고 마칠게요. 우리의 믿음에 대해서 한번 잘 생각해 보셔야 한다는 것이고요. 자, 어떻게 믿음이 자랄까요? 이 얘기 잘 들으세요. 이제 많이 잤으니까 요 얘기만 또 깨서 들으면 됩니다. 다 괜찮아요? 자, 우리의 믿음은 어떻게 자랄 수 있을까요?
믿음은 뭐라고 그랬어요? 혼에 속한 믿음이 있고 영에 속한 믿음이 있다고 그랬어요. 혼에 속한 믿음은 엄마 아빠의 육체의 생명을 가지고 살아가는 사람들이 하는 믿음이에요. 그러니까 이런 사람들은요, 이 사람들의 믿음은 그냥 삼시세끼 그냥 먹으면 돼요. 그럼 먹고서 자라나잖아요. 우주가 저렇게 자라죠. 이쁘게 잘 자라잖아요. 잘 먹어서 그런 거란 말이에요. 그런 것처럼 우리가 예수 믿고선 예수의 생명으로 다시 태어났다며. 이거는 뭐예요? 영의 생명이잖아요. 그죠? 혼에 속하고 육에 속한 게 아니라 예수의 부활의 생명이고 영에 속한 거란 말이에요. 하나님의 자녀, 영이신 하나님의 자녀는 영적 자녀란 말이에요. 그렇죠? 맞죠? 그럼 영에 속해 있단 말이에요. 영에 속한 것은 영의 양식을 먹어야 돼요. 영의 자녀란. 자기가 생명이 있다라고 하면은요, 이 생명은 영적 생명이에요. 그 존재가 영적인 존재가 된 거란 말이에요. 그러면 영적 존재가 돼서 다시 태어났으면은 영의 양식을 먹어야 되는 거예요. 영의 양식을. 육의 양식 먹는 것으로는 안 자라요. 아무리 하루 세 끼를 먹어도 외형으로는 잘 자라도 응애하고 태어나서 예수 생명으로 다시 태어난 사람이 이 생명은 영의 양식을 먹지 않으면 자라질 않고 계속 그 상태에 있어요. 아무리 교회에서 오래 있어도 자라지 않아요. 아무리 뭐 장로님이 되고 목사가 돼도 자라지 않아요. 영의 양식을 먹지 않으면 자라지 않아요. 영의 양식을 먹어야 한단 말이에요. 먹어야 한다라고 제가 자꾸 강조를 하죠. 네. 지금 오늘 제가 말씀을 전하고 있잖아요. 그죠? 네. 이 말씀을 여러분은 듣고 있어요. 말씀을 들어서는, 말씀을 이해해서는 잘하지 않아요, 영이. 그러니까 설교를 아무리 여기서 들어도, 주일날 아무리 여기에서 주일 성수하고 설교를 들어도 잘하지 않아요. 오늘 이 말씀 속에서 예수를 먹어야 돼요. 이 말씀을, 예수님의 하나님의 인격을, 이 말씀 속에 담겨있는 하나님의 마음과 인격을 먹어야 되는 거예요. 영의 양식은 영이신 그분을 먹을 때만 내게 양식으로서의 영양분, 우리를 자라게 하고 성숙해 하는 그런 결과를 만들어내는 거예요. 그래서 설교를 들을 때 이 말씀 본문 속에서 말씀하시는 하나님의 나를 향한 개인적인 마음을, 하나님이 인격적으로 지금 나한테 개인적으로 말씀하시는 그 하나님의 인격적인 마음을, 하나님의 성품을 말씀 속에서 느껴야 되고 그것을 내 인격으로 받아들여야 되는 거예요. 그러니까 예배는 만남이라고 그랬잖아요. 말씀 속에 하나님의 인격이 있잖아요. 내가 그 말씀을 들을 때 내 인격으로 그 하나님의 말씀을 함께 만나야 돼요. 그래야지 내가 말씀을 먹는 거예요. 그럴 때 내 인격에 하나님의 인격이 묻어나기 시작하고 변화가 일어나는 거예요. 성경을 읽죠. 하루에 한 장씩 읽어라, 세 장씩 읽어라. 성경을 읽으면요, 그냥 읽는 거예요. 먹는 게 아니라. 성경은 먹어야 되는 거예요. 왜? 영의 양식이기 때문에 먹어야 한단 말이에요. 성경을 읽는 거라는 것, 또 말씀을 듣는 거라나 이런 모든 것에서 듣고 읽어서는 내게 아무런 양식이 되지 않아요. 먹어야 한단 말이에요. 그러니까 성경을 읽을 때도 그냥 쭉 읽어나가는 게 아니라 읽은 이 본문 속에서 하나님이 지금 내게 무슨 마음을 갖고 계신지, 어떤 말씀을 하고 싶어 하는지, 이 말씀 속에는 하나님이 나를 향한 성품이 사랑인지, 그분의 인격 속에서의 오래 참으심인지, 그분의 자비인지, 그분의 능력인지, 그분을 말씀을 읽으면서 지금 나에게 자신을 내어주고 표현하고 싶어하는 그분의 인격을 먹어야 한단 말이에요. 무엇으로? 먹는 건 무엇으로라고 해서 내 인격으로, 내 마음 전심으로 그걸 받아들일 때 그걸 먹는다고 하는 거예요. 지금도 제가 말씀 전하고 있는데 왜 아무도 아멘 안 하십니까? 아멘? 그럼 이제 아멘 그러지. 그거는 먹는 게 아니에요. 그런데 제가 그걸 하면서 마음으로 듣고 하나님의 말씀을 가슴으로 받으면서 진짜 그렇다라고 나도 동의합니다. 정말 구구절절히 진심으로 내 가슴으로 그걸 받아들이면서 아멘 할 때 하나님의 말씀 무엇이든지 예가 되나니
아멘함으로 하나님께 영광을 돌릴지어다. 이 말의 의미가 그때 비로소 성취되는 거예요. 그래서 우리는 말씀을 그렇게 내 인격과 내 온 마음으로 말씀을, 하나님의 인격과 하나님의 마음을 받아들이는 것이 만남이고, 그게 말씀을 먹는 거라는 거예요. 성경 읽을 때도 그렇게 읽으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 묵상한다, 큐티를 한다, 그럴 때도 큐티의 공식대로 가는 것도 좋지만 그 공식을 통과하면서 지금 제가 얘기하고 강조하고 있는 이 부분을 통과해야 한다는 것이에요. 그럴 때 우리가 영의 양식을 먹으면서 영적인 자녀들이, 영적인 수준이 자라가는 거예요. 왜 나는 교회 생활하면서, 신앙생활하면서 이렇게 오래됐는데도 변화가 없는가? 변화가 없는 이유는 말씀을 듣고 말씀을 읽기 때문에 그런 거란 말이에요. 아무리 교회 생활을 오래 하더라도 말씀을 영의 양식으로 먹지 않고서는 자라지 못한다는 말이에요. 모두가 자랄 수 있는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이렇게 자라날 때 내가 그분을 인격으로 알아가는 것이 자라갈수록 그분을 알아가잖아요. 그분을 알아가면서 그분의 인격이 얼마나 아주 고상하고 귀하고 아름답고 복되고 나를 향해서 어떤 마음을 진심으로 갖고 계신지, 그분의 사랑이 어떤지를 가슴으로 점점 알면서 커져갈 때 그분이 죽으라고 그러면 죽을 수 있는 믿음도 생겨나는 거예요. 그래서 영의 양식을 그분의 인격으로 먹어야 되는 이유는 그분의 인격을 알아가면 알아갈수록 그분께 내 삶을 드릴 수 있는 믿음이 따라갈 수 있게 된단 말이에요. 그분을 믿음이 자라고 싶으세요? 그러면 그분을 알아가세요. 그분을 알아가면 아는 만큼 믿음이 자라는 거예요. 지금 자기 수준에 있으면서 아무것도 모르고 요만한 거 코끼리 다리에 발톱 하나 보고선 내가 코끼리를 알아. 얼마나 사실 가소로운 얘기인지 몰라요. 근데 다 자기가 맞고 다 안 돼. 정말 웃기는 얘기죠. 어쩌면 저도 그런 가운데 있을지도 몰라요. 그러니까 겸손해야 돼요. 내가 알고 있고 맞다고 그러고, 그래서 내 감정과 내 목소리를 높이고 있는 것들을 갖다 잘 생각을 해봐야 되는 거예요. 그리고 다시 하나님의 말씀으로 들어가고, 내가 생각하고 들은 것이 아니라 하나님의 말씀 속에서 뭐라고 하는지를 찾아봐야 되는 거예요. 내가 기도하며 받은 것이든 무엇이든지 간에 내 확신조차도 말씀 속에서 다시 확인할 필요가 있는 것이에요. 바라기는 하나님의 말씀 안에 있는 것 가운데에서 여러분의 마음속에 하나님이 기뻐하시는 것을 여러분의 소원이 돼서 그렇게 되길 간절히 바라면서 살 수 있는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님이 약속한 말씀 속에서 눈에는 보이지 않지만은 그것을 보이는 것으로 보고서 여러분의 인생을 다 거기다 걸고 갈 수 있는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그렇게 가다 보면은 어느 날 눈에는 보이지 않지만, 손에는 잡히지 않지만, 귀에는 들리지 않지만 어느 날 사실, 실제 증거의 현장에 우리가 있게 될 줄로 믿습니다. 그렇게 살아갈 수 있는 것이 확장될 수 있도록 우리의 믿음을 키워 주옵소서. 하나님, 내가 말씀을 들을 때나 말씀을 읽을 때나 당신을 만나게 하시고 당신의 인격을 경험할 수 있는 시간으로 쓰게 하여 주옵소서. 이 시간, 내게 주어진 인생의 시간 낭비하지 않게 하시옵소서. 설교를 듣는 이 시간을 낭비하지 않게 하시고, 성경을 읽는 그 시간을 낭비하지 않게 하시고, 내가 영이 자라고 믿음이 자라서 당신의 기뻐하시는 뜻을 위해서 그 자란 믿음을 쓸 수 있는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 우리 주님의 이름을 간절히 한번 부르고 우리 말씀을 붙잡고 하나님의 나를 향한 이 말씀을 주시는 하나님의 마음을 헤아리면서 기도하실 때 여러분의 마음을 하나님께 또 올려드릴 수 있는 그런 은혜가 있게 되기를 소원하면서 같이 주님의 이름을 한번 부르고 기도합니다. 기도드리겠습니다. 주여! 주님 또 고백합니다. 주님이라고